So today in this video I will say about the my RRB PO mains exam analysis. Okay, my experience. Okay, mine was the 28th December, first shift, morning 7 o'clock reporting. Okay, mine this was exam. Firstly, my exam was utter flop because I know I will write because I didn't expect. Those who have seen my RRB PO prelims analysis, they will know, because I have attempted only 43 and I was 50-50 because last year I'm from Telangana state. Okay, last time cutoff was 20, so double, if we keep 40-50 was my target and I attempted only 43. See, about this normalization I don't have that much knowledge, maybe 1 or 2 marks. Okay, but that many marks, so I was not expecting. After November 9th prelims exam, I have written 22nd mains exam, and I was I was preparing for interview like that, for mains AFO and doing videos like that, and I was not serious about this because 43 means, because one of our friends said that Andhra people, like AP people also will apply because their vacancies are zero. They will also apply, and the cutter, we should appreciate every comment. He said that before exam only. He said that, like, means after writing exam the cutoff will be 48-50, because AP people are there that much, and the cutoff came at 49. Okay, see, 49 was the cutoff. So I was shocked before, when I was seeing the scorecard first, cutoff 49 in Telegram channel. I have seen first when they keep 49, I attended only 43, and when I was going like website checking, I got 50.5. 43 I have kept, I don't know that normalization will make so much difference there. So I was very accurate because reasoning I kept 27 and max 16. So I was sure that accuracy will be there, but I didn't know that both here 3.75 marks, here 3.75. So total 7.5 marks where I got extra marks, and I got, because of that only I got qualified, but I didn't prepare anything for mains. Max, reasoning, English, I thought of, I was writing for AFO. So I have experience like prelims I can manage, but this general awareness and computer awareness I don't have any knowledge. And I was, in that little time after the result, I would say mostly after the result, like computer awareness I was trying, I thought of making notes, and because I don't have any idea how questions will be like that, mains level questions. If you guys observe or not, I have uploaded one short regarding computer. Again I deleted because I don't want to misguide or I don't want to waste any time. Whatever, first I will try to see the paper, like how questions will be. Then I thought of guiding, because AFO means I have an idea. But because my subject was agriculture and exams I have given so many attempts, but this was my first attempt, like first prelims, first mains. So I don't want to misguide. So I thought I didn't prepare anything. That too back to back, 27th was my AFO interview. 28th, this was morning shift, and this is also morning shift. And after going to my parents' house, this journey, my son became little bit sick, and that too I know that exam will go for only attempt purpose, like because I want to give my best so that it will be, because clerk I was expecting. Till now result didn't came. I guess Jan second week, or because linely holidays, New Year and coming PO clerk results kuda unnai kabatti don't know, but I attempted 64. No, so I was hoping same syllabus is there, and if I prepare for this, like whatever the time I have, it will be useful for RRB clerk. So in that mode only, with zero expectations, but to give my best and to guide you for you in future exams, I attempted mains, and it was, guys, utter flop. My brain, night I couldn't sleep because after coming from the interview, I thought of computer awareness a little bit, because I don't have any knowledge. I can't even guess that subject, because if our subject means we can at least guess it. Current affairs also not that much. So I till now, see, this why I'm sharing is, never do this mistake, because to do max, quant and reasoning, your brain should be sharp. See, this is my personal experience. That's why I'm telling you guys, don't do late nights, at least 2 days before exam, not even 1 day, because I was confident about after writing exam, I was very upset, and I felt insulted
like see why I performed like that. Very my చెప్పలేదు కదా ఐటమ్స్. See utter flop లో utter flop. My brain didn't work at that time and I was in sleepy mode. Night no sleep, I guess only 2 to 3 hours I slept. And morning 5 o'clock because center was little far and center morning 7 o'clock వెళ్ళి and exam I don't know that when they gave reporting time 1 hour before they will call, no, but exam was at 9 o'clock. I went to exam at 7 o'clock reporting time and I was first to go. 1.5 hour almost after the biometric I was getting sleep literally before I went to like I couldn't able because that morning shift, whatever the previous exam I wrote, mostly like 90% I will get afternoon shifts only. Maybe because of, see, I know these are all excuse only, but I didn't prepare anything and I wrote, but I could have made better, at least maths reasoning. See, I will not feel in current affairs or computer awareness because I don't know. Even if I keep 1 also, I will not feel bad. 0 also, I will not feel bad because I didn't keep that much effort. But this quant and reasoning, I felt, like I want to slap at myself. Why did I perform like that? I will now share my attempts. Like this I will lose. However, mana first reasoning kada. Reasoning 11 questions. Computer awareness 12 questions. ఇది క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా, మార్క్స్ మళ్ళీ 1.25, ఇది 0.5, నో బట్ క్వశ్చన్స్. కంప్యూటర్ 12, నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ 14, ఇంకోటి ఏంటి నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ 25, అంటే అవుట్ ఆఫ్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, అవుట్ ఆఫ్ 40 ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ 40, అండ్ మ్యాథ్స్ 10. See, these are my attempts which are undeserving, I would say, which are like worst performance. I felt very bad and insult laga, self insult antaru kada, like I want to punish myself for at least these 3. Okay, English I will never prepare for English, AFO aina sare idaina sare I will directly go, so I will not mind this English subject. But these 2 obviously I know. This 12 questions means 6 marks. If sectional cutoff, if they keep, I will lose in sectional only. That is another thing, but I will not feel. But this reasoning and maths, I felt very bad, At the first beginning of only after time finished, 11, like I was at the time, how many questions? 29 minutes. After 29 minutes, only 11 questions only. My battery was down. I was getting sleep. My brain was not working. I don't know, because I would say పేపర్ వాజ్ మోడరేట్, అంటే చేసేటట్టుగా ఉంది పేపర్. మంచి ప్రాక్టీస్ ఉండి మంచి స్ట్రాటజీ అంటారు కదా, ప్లానింగ్ ఉంటే ఐ గెస్ 24-25 పెట్టే పేపర్ అది. ఓకే, అంటే 30 minutes కాబట్టి బట్ టోటలీ మై మిస్టేక్. బీ ప్రాక్టీస్ మెయిన్లీ ఎగ్జామ్ టైంలో ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్, మైండ్ సెట్ లేజీ డ్రౌజీగా, సో డోంట్ డూ లేట్ నోట్స్. పోయేదెటు ఇఫ్ ఎగ్జామ్ విల్ గో మీన్స్ గో ఓన్లీ ఆ లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్. ఇది కూడా నా పర్సనల్ సజెషన్. ఓకే, సో ఇది అట్లా పోయింది నాకు రీజనింగ్. ఐ వాంట్ టు షేర్ బికాస్ ఈవెన్ లెస్ మార్క్స్ అయినా ఏదన్నా కానీ ఈ రీజనింగ్ మ్యాథ్స్ గయా ఎగ్జామ్ ఓన్లీ మొత్తం పోయింది. అండ్ సో ఈ అటెంప్ట్స్ ఇది పేపర్ సి అంత కాన్సెప్ట్. అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ షేర్ దట్ 40 questions బికాస్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ ఏదైనా ఉండే ఈవెన్ కంప్యూటర్ 40 questions, కరెంట్ అఫైర్స్ 40 questions ఆల్సో ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రిమెంబర్. సరే, కంప్యూటర్ అంటే కొంచెం లెందీ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, ఐడియా లేదు. కరెంట్ అఫైర్స్ అట్లీస్ట్ ఇవి వచ్చినాయి క్వశ్చన్స్ అని ఈ షిఫ్ట్లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ రిమెంబర్ ఆల్సో. 40 questions ఏవో పెట్టే కొన్ని వచ్చాను. దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ లైక్ షేరింగ్ వాట్ క్వశ్చన్స్ దే ఆస్డ్ వాట్ అని. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకే నౌ ఐ గాట్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా లైక్ హౌ పేపర్ విల్ బి, ఏ టాపిక్లో నుంచి అడుగుతారు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఇన్ జనరల్ అవేర్నెస్ బిఫోర్ లైక్ వాచింగ్ అనాలిసిస్ మెజార్టీ లేదైతే బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ స్కీమ్స్ అంటే ఎక్కువ అట్లా ఉంటాయి. బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ స్టాటిక్ పోర్షన్ ప్లేడ్ మచ్, అంటే ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చింది అని నాకు లిటిల్ బిట్ ఐ ఫెల్ట్ పర్సనల్గా. ఓకే, స్టార్టింగ్ కూడా అడిగారు మెజారిటీ కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్తో ఉండి లైక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ దిస్ అపాయింట్మెంట్స్ బుక్స్ కానీ మన ఏమంటారు వాటిని స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా అవి డెఫినెట్గా వస్తాయి తెలుసు. బట్ ఈ నేషనల్ పార్క్స్ లొకేషన్, మినిస్టర్స్ అండ్ ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇట్లా నేను నోబెల్ ప్రైజ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, నోబెల్ ప్రైజ్ క్వశ్చన్ లేదు. ఈ ఇంపార్టెంట్ డేస్, ఉమెన్ డే సంథింగ్ అడిగారు, ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ డే,
బట్ వాట్ ఎవర్ నవ్ ఐ గాట్ ఐడియా. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి నేను చెప్పాల్సింది, ఐ వాంట్ టు షేర్ అంటే, ఇది ఎగ్జామ్ పోయింది నాకు. బట్ వెన్ ఇది యాక్చువల్ నేను AFO వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నాను. ఒక బ్రీఫ్గా 1 లైన్ చెప్తాను. ఐ మీన్ ఏంటి అంటే, ఐ వుడ్ యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ వీడియో బికాస్ ఇది ఒక ఇన్సల్ట్ లా ఫీల్ అయ్యి, బికాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ RRB క్లర్క్. I want to give my 100 కాదు 200%. Because see, when we are starting, when we are telling something to others, we should అంటే ఎట్లా అంటే we should get something and we should suggest. మనం జీరోలో ఉండి when we are a failure, we can't, even it is a good thing because society అలా ఉంది. Society is like that. If we say something what you are అనే క్వశ్చన్ ఉంది కదా. If learning good thing అని పాజిటివ్గా ఇఫ్ ది వాచ్ అంటే అది ఏమి ఉండదు, లైక్ పాజిటివ్ చూసేవాళ్ళు పాజిటివ్సే ఉంటాయి. బట్ బట్ ఆ జనరల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా బిఫోర్ ఎగ్జామ్ ఓన్లీ, అంటే ఆఫ్టర్ స్కోర్ కార్డ్ ఐ ఫేస్ లిటిల్ బిట్ వై యూట్యూబ్ టైం వేస్ట్, కొంచెం యూ గెట్ సక్సీడ్, అట్లీస్ట్ యూ గెట్ 1 జాబ్ అండ్ యూ కెన్ గైడ్ అదర్స్, వై వేస్టింగ్ టైం లైక్ దట్. అట్లా వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ కొంచెం డౌన్ ఉండే. దట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జామ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్. బట్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు బికాస్ ఆఫ్ 1 పర్సన్ అంటే నాకు మళ్ళీ ఓకే ఐ కెన్ మేనేజ్ అది ఉందని. కానీ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ లిటరల్గా చెప్తున్నా కదా నేను, ఆ సెల్ఫ్ ఇన్సల్ట్, వై డిడ్ ఐ పర్ఫామ్ లైక్ దట్. దిస్ ఐ డోంట్ మైండ్ కంప్యూటర్ జనరల్ అవేర్నెస్ నేను రాను, బట్ ఈ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ పర్ఫామ్ బెటర్. బట్ బికాస్ ఆ టైంలో ప్రాక్టీస్ కావచ్చు, బట్ ఆ డ్రౌజిన్ ఏదన్నా కానీ ఐ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్క్యూజ్. బట్ లిటరలీ ఐఎమ్ సేయింగ్ గైస్, ఇఫ్ ఐ విల్ గెట్ క్వాలిఫై, బట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ క్వాలిఫై బికాస్ 64 లాస్ట్ టైం 54 కట్ ఆఫ్ ప్లస్ 30 వేకెన్సీస్ మోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ నౌ ఐ వాంట్ టు కీప్ దిస్ 30 days వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ Feb కదా. ఐ వాంట్ టు గివ్ మై 200. First, this is the only opportunity because after this exam, I didn't apply, only I will apply for AFO. This is the first time I applied for RRB, and that I didn't apply for any other like OACL, NABARD. I don't want to keep any exams, and since this exam is my last opportunity, if I get qualified, I want to give my 200%, and I want to show to, I want to show that I achieved something. See, whether the result will be okay, whether I get or not, that is in God's hand in our time lo. But the effort, even it is my first attempt also, I want to plan everything like mains, because now I have seen the questions compared to PO RRB clerk level koncham లెవెల్ డౌన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గివ్ మై 200%. సో అకార్డింగ్లీ ఐ విల్ డూ వీడియోస్ అనమాట, అంటే రెగ్యులర్గాను లేకపోతే డైలీ, బికాస్ సజెస్ట్ చేసేంత కూడా నాకు ఈ AFO ఐ కెన్ డూ, బట్ ఇది నేను ఎక్కువ చేయలేను కాబట్టి రెగ్యులర్గా నేను వీడియోస్ కానీ, అంటే ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే, బట్ ఐ విల్, అంటే రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అట్లా ఏమీ ఉండవు. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ, దెన్ ఐ విల్ డూ. బట్ గివ్ మీ దిస్ 1 month ఛాన్స్, అంటే డోంట్ మైండ్ దట్ అరే గైడ్ చేయండి లైక్ వీడియోస్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఆర్ ఫీల్ నెగిటివ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ అప్లోడింగ్ ఎనీథింగ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ February ఎగ్జామ్. ఇఫ్ ఐ నాట్ గెట్ లైక్ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చి, ఇఫ్ ఐ నాట్ గెట్, దెన్ I will continue doing like bank exams, bank 2026 prelims all, and mostly like AFO అయితే కంప్లీట్, ఇంకా AFO 2026 ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిలిమినరీ వరకు, బికాస్ మెయిన్స్ కూడా ఓకే, బట్ అంత ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ నాకు అంతే 100% ఇలా చేస్తేనే వస్తుంది అని అంత లేదు కాబట్టి ప్రిలిమినరీ వరకు ఐ విల్ హెల్ప్. అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ క్వాంట్స్ ఎట్లా, రీజనింగ్ ఎట్లా, ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఐ విల్ సర్చ్ అనమాట, బికాస్ ఐ విల్ నెవర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి. బట్ మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ ఐ విల్ హెల్ప్. అండ్ ఒక 1 month మీరు వెయిట్, అంటే ఒక పాజిటివ్గా ఉంటే, దెన్ ఆఫ్టర్ Feb 1st, బికాస్ ఐ వాంట్ టు షో మై సెల్ఫ్ మా పేరెంట్స్కి నేను ఇట్లా అన్నా, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఎలా అయితే సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతారో ఐ విల్ గివ్ మై 200% ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ ఎనీ సింగిల్ టైమ్. ఐ విల్ గివ్ మై 100% ఇన్ క్లర్క్ ఎగ్జామ్. సో ఐ హోప్ యూ విల్ సపోర్ట్ మీ, అంటే కొంచెం అట్లా ఓకే. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ గాల్, గైడ్ చేస్తాను. బట్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు prove that okay, because this is a big insult for me. See, SO పోయింది because cut off was high, ఇది కూడా పోయింది. I have only clerk in my hands, okay.
సో ఐ వాంట్ టు గివ్ if I'll not get qualified in prelims itself, then I will start preparing అంటే బ్యాంక్ 2026. బట్ సిన్స్ ఇది కొంచెం పాజిటివ్ ఉన్నాను, 64 హోప్ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండ్ ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ గైస్, బికాస్ ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు షో మై అంటే ఫేస్ చూపించాలి, నా నేమ్ చెప్పాలి, అనుషా తాడేపల్లి బిగినింగ్ అంటే ఐ వాంట్ టు బీ ప్రౌడ్ అండ్ షో బీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఆల్. ఇట్లా ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా బ్యాక్లో ఏంటి అని కాకుండా ఈవెన్ నాకు ఉంది, లైక్ ఐ వాంట్ టు షో మై సెల్ఫ్ టు యూ అండ్ గైడ్ యూ ఆల్. బట్ ఏంటి అంటే ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి బ్యాక్లో నో ఒక 1 month I want to show you all guys and my parents, my husband and my అంటే ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకైతే తెలియదు కదా యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి. whoever are supporting me, I want to get this job అనమాట, IBPS RRB clerk. I will give my effort remaining God's hands. బట్ ఓకే, సో ఇది ఎగ్జామ్ అనాలిసిస్, ఇది కొంచెం ఫ్యూచర్ పర్సనల్ థింగ్. బట్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ ఆల్ సపోర్ట్ అనమాట. ఇప్పటి వరకు 423 అంటే 413 సబ్స్క్రైబర్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ టిల్ నౌ. అండ్ ఒక 1 month రెగ్యులారిటీ ఉండదు అంటే వీడియోస్ ఫ్యూచర్ మీకు హెల్ప్ అయ్యేంత, నాట్ అంటే బికాస్ ఎవరు టైం వేస్ట్ చేసుకొని అట్లా ఉండొద్దు. కాబట్టి మీ ఓన్ ప్రిపరేషన్, ఇఫ్ యూర్ టార్గెట్ అంటే అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు నచ్చిన అంటే స్ట్రాటజీస్ మీరు పెట్టుకోండి. ఒక 1 month, ఆఫ్టర్ 1 month కొంచెం రెగ్యులర్గా కానీ, బికాస్ ఐ వాంట్ టు బీ మోర్ దెన్ యాక్షన్స్ అనమాట, వర్డ్స్ కంటే కూడా ఐ వాంట్ టు బై ఏంటి అంటే యాక్చువల్ ఐ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ సైమల్టేనియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది. బట్ ఏంటి అంటే నాకు కొంచెం ఓకే, ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ బీయింగ్ ద లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు ఏమంటారు గివ్ మై 200% ఇన్ దిస్ IBPS RRB క్లర్క్. బికాస్ ఈ మన ఈ కంప్యూటర్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే ఎంతమందికి ఐడియా ఉంటుందో లేదో, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ నేను బుక్ పర్చేస్ చేశాను. బికాజ్ యూట్యూబ్ ఏమో తెలియదు కానీ ఈ అరిహెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుందో బాగా సజెస్ట్ అంటే నాకు నాలెడ్జ్ లేదు కదా, నేను ఈ బుక్ తీసుకున్నాను, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అరిహెంట్. ఓకే, ఇది కంప్యూటర్, ఇది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఒక 6 months అంటారు కదా, సారీ అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 3 months అన్నా కానీ చేసి ఐ విల్ మంచిగా ఎగ్జామ్ రాసి ఐ విల్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఆల్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ ఓకే అంటే ఏదైనా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది RRB క్లర్క్ అంటే ఐ విల్ షేర్. ఆబ్వియస్లీ AF ఇంటర్వ్యూ ఇయర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్లోలో తెలుగు వచ్చేసింది కదా చాలా మట్టుకి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ 1 month RRB clerk, in between if any videos are useful I will try to share, but mostly less ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ఎనీ సింగిల్, బికాస్ ఉన్న టైంలో ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ టైమ్ వెన్ మై సన్ విల్ గో టు స్కూల్. కాబట్టి ఆ మార్నింగ్ ఎస్పెషల్ మార్నింగ్ 2 to 3 hours I want to focus on this RRB and preparation, computer awareness, general awareness, and I want to practice this reasoning and quant to fullest level, because these two only are my scoring subjects. English obviously అది ఎప్పుడు అంతే ఉంటుంది, అండ్ దీస్ టూ ఈ సెక్షనల్ జనరల్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకుంటే ఐ వాంట్ టు స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ కానీ అది ఉంటుంది. సో హోప్ యూ ఆల్ పాజిటివ్గా ఉంటారు నా అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. ఓకే, ఇంకటేదో చెప్తాను అనుకున్నా, స్కోర్ కార్డ్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ నేను స్కోర్ కార్డ్ వీడియో చేయలేకపోయాను, బట్ ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ఇన్ షార్ట్. ఫెయిల్ అయినా సరే ఇప్పుడు ఇది క్వాలిఫై కాకపోయినా ఐ విల్ షేర్ మై రిజల్ట్ విత్ యూ ఆల్. ఓకే, అట్లా ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్.